Okay, in the last class we had a brief introduction about the Udaranidhana. So continuing with the Udaranidhana, how the questions can be framed is like they will ask the comparative learning from Charaka and Sushruta. Okay, they will make these comparative learnings from the Charaka and Sushruta. Usually the chapters which are common with both Charaka and Sushruta Samhita, those will be focused more for the exams. For example, we have the Arsha. Okay, so Arsha is there. Okay, Vata Vyadhi is there. Okay, Prameha is there. Kushta is there. Udara is there. So all these Vyadhis which are specifically explained in the in the Sushruta Nidhana, and along with that whatever the chapters which are there with the Charaka Samhita. So all these things comparative learning they will ask in the exams. Okay, so higher order questions would be framed as something like they will make a statement based on comparative learning. Statement A would be a statement from the Charaka Samhita. Statement B would be a statement from the Sushu Samhita. Okay, for example, from the Udara Nidana itself, they will ask one statement from the Charaka Samhita and one statement from the Sushu Samhita, and they will ask you to make a note of like whichever is true or whichever is false. Okay, like this, the questions can be there. Like higher order questions would be framed like this, or else they can also make questions like. From Sushu Samhita. They will give the reference and they will ask which among the following statement is true with respect to Plihodara, or which among the following statements are true with respect to Dushodara. Okay, so something like this they will frame. So your understanding would be to bring perfection with all the things. Okay, and we'll move on to the very proper chapter. Very important understanding from the Charaka Samhita is Charaka Samhita. At the beginning of the chapter, he quotes the person of the Udara, okay, Jahate Asun Anathavat. He is going to die like Anatha. So, this is the very practical thing we see in the even patients also. When the patient comes to the deathbed, very less relatives will be there with him, and he will be neglected of the treatments itself. Okay, so this is very practically we seen, and that was observed by the Charaka Samhita, and he quotes it very specifically as Jahate Asun Anathavat. The person is going to die like the Anatha. Okay, so as if the no person is there, he is not having any family. Okay, so this is the understanding from the Charaka Samhita. He is going to die just like the Anatha. Jahate Asun Anathavat. That is the understanding from the Charaka Samhita. Okay, and regarding the Agni Dushti, so the Agni Dushti has been emphasized by the Charaka Samhita. So the same thing is also been focused here from the Sushruta also. Sushruta also quotes here, Su Durbala Agnehe Ahitashanasya. Again, he is quoting here. There must be a Agni Dushti. Su Durbala Agnehe. The person is having the Durbala Agni, and such a person is going to consume all these things. Ahitashanasya, Samshushka, Puti Anna Nishevanadva. Samshushka, Shushka Anna Nishevana, Puti Anna Nishevana, and ಸ್ನೇಹಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾಚರಣಾಚ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸ್ನೇಹಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾಚರಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪಂಚಕರ್ಮ ಶೋಧನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಆಯುರ್ವೇದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಶೋಧನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದು ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ different nidanas, we find this understanding of improper administration of panchakarma in a very different diseases. Okay, so among one of them here we have the udara. ವೆರಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಏನು ಅತಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅತಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರತಿಶಯ ಆರ್ ದ ಪೀನಸ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 100%, ಆರ್ ದ patient will come with the complaints of the allergic rhinitis or some other allergic problems. Okay, ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಪಂಚಕರ್ಮನ ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ನೇಹಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾಚರಣ ಚ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಸ್ನೇಹಾದಿ ಮಿಥ್ಯ ಆಚರಣ. ಸೊ ಮಿಥ್ಯ ಕರ್ಮ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಪಂಚಕರ್ಮ. ಜಂತು ವೃದ್ಧಿಂ ಗತಃ, ಸೊ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಕೋಷ್ಟಂ ಅಭಿಪ್ರಪನ್ನ ಗುಲ್ಮಾಕೃತಿ ವ್ಯಂಜಿತ ಲಕ್ಷಣಾನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಬೈ ಸುಶ್ರುತ. ಗುಲ್ಮಾಕೃತಿ ವ್ಯಂಜಿತ ಲಕ್ಷಣಾನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆಲ್ ಪಿಕ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಗುಲ್ಮಾಕೃತಿ ವ್ಯಂಜಿತ ಲಕ್ಷಣಾನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು
ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಲ್ಮಾಕೃತಿ ವ್ಯಂಜಿತ ಲಕ್ಷಣಾನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಗುಲ್ಮಾಕೃತಿ ವ್ಯಂಜಿತ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗುಲ್ಮಾಕೃತಿ ವ್ಯಂಜಿತ ಲಕ್ಷಣ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಗುಲ್ಮಾಕೃತಿ ವ್ಯಂಜಿತ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಕುರ್ವಂತಿ ಘೋರಾಣಿ ಉದರಾಣಿ ದೋಷಃ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೂರ್ವರೂಪ. ಸೊ ಪೂರ್ವರೂಪ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಪೂರ್ವರೂಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾದಗತಶ್ಚ ಶೋಫಃ. ಓಕೆ, ಪಾದಗತಶ್ಚ ಶೋಫಃ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾದಗತಶ್ಚ ಶೋಫಃ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಸ್ ಪೂರ್ವರೂಪ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉದರ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಾಂಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹರ್ಷ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 3 ಅಥವಾ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿಡಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೋತ್ ಹರ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಉದರ, ಬೋತ್ ಉದರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಡು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾದಗತ ಶೋಫ ಆಸ್ ಅ ಪೂರ್ವರೂಪ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಪಾದಗತ ಶೋಫ? ಇಸ್ ಇಟ್ ದರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಧಿ ಪಾದಗತ ಶೋಫ? Can you just recall? If you know the answer, you can just unmute and say Padagata Shofa. Padagata Shofa. Is it there in Pandu? Pandu or Mrudbhakshana Janya Pandu? Is it there? Yes or no? Is it there? Rajakshma. Rajakshma. Okay, Rajakshma. It's there in Rajakshma. So this is how happens. Like you are not expected to think in the exams. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾದಗತ ಶೋಫ ಅಂದರೆ ಶೋಫ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಶೋಫ ಚಿಕ್ಕಿ ತ್ರಿಶೋಥಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಪಾದಗತ ಶೋಫ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಕಂಟೆಕ್ಚುವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪಾದಗತ ಶೋಫ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೊಟ್ ಜೀರ್ಣ ಪರಿಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ, ಜೀರ್ಣ ಅಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ. ಜೀರ್ಣಂ ನ ವೇತ್ತಿಚ. ಓಕೆ, ಜೀರ್ಣಂ ನ ವೇತ್ತಿಚ ಅಂತ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಅಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದಾಹವತ್ಯಹೋ. ಓಕೆ, ವಿದಾಹವತ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭುಕ್ತಂ ವಿದಹ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದಾಹವತ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭುಕ್ತಂ ವಿದಹ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಠರೇಹಿ ರಾಜ್ಯ. ಓಕೆ, ವಲಿ ವಿನಾಶ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವರೂಪ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುಶಿವ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವರೂಪ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಲಕ್ಷಣಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಕ್ಷಣ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೂಷೋದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಿಧಾನದ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಿಧಾನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ನಿಧಾನ ಇಸ್ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಅನ್ನಪಾನಂ ನಖ ರೋಮ ಮೂತ್ರ ವಿಡ್ ಆರ್ತವ ಯುಕ್ತೈ ಅಸಾಧುರುತ್ತಾಹ. ಓಕೆ, ಯುಕ್ತಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ನಖ ರೋಮ ಮೂತ್ರ ವಿಡ್ ಆರ್ತವ ಯುಕ್ತಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ತವ ಯುಕ್ತಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ದ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನಖ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನೇಲ್ಸ್, ಹೇರ್ಸ್, ಯೂರಿನ್, ಫೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್, ಲೈಕ್ ಮೇಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಸ್ಮೈ ಹಿ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಿ ಗರಾಂಶ ದುಷ್ಟಾಂಬು ದೂಷಿ ವಿಷ ಸೇವನದ್ವ. ಓಕೆ, ಗರ ಸೇವನ, ದುಷ್ಟಾಂಬು ಸೇವನ. ಓಕೆ, ದುಷ್ಟಾಂಬು ಸೇವನ. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ disease which is because of the dushtambu sevana? Is there any disease which is explained for the dushtambu sevana? Can you just recall dushtambu sevana? Is it any other disease is there which is because of the dushtambu sevana?
Dushtambu Sevana. From Sushu Samhita, do you have any other disease? Dushtambu Sevana, which is particularly related with the coastal regions. I'm giving some hints. The disease which frequently occurs among the coastal regions. Elephantiasis. Can you make a note of this? Elephantiasis. Elephantiasis. Is it there? Elephantiasis is there. Dushtambu Sevana. Okay, you can just refer. Okay, so here they're going to explain Dushtambu Sevana, Dushi Visha Sevanadva. So example ಇದೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೂಷಿ ವಿಷ ಸೇವನಾದ್ವಾ ಓಕೆ ದುಷ್ಟಾಂಬು ಸೇವನಾದ್ವಾ ಗರಾಂಶ ಸೇವನಾದ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೇಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಿಧಾನ ಫಾರ್ ದ ದೂಷೋದರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪವರ್ಗ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಿಧಾನ ಆಫ್ ದ ದೂಷೋದರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಥರನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ತೇನಾಶು ರಕ್ತಂ ಕುಪಿತಾಹ ದೋಷಾಹ ಕುರುವಂತೆ ಘೋರಂ ಜಠರಂ ಲಿಂಗಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಕ್ತಂ ಕುಪಿತಾಹ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ದುಷ್ಟಿ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ದ ರಕ್ತ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ದೂಷೋದರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೂಷಿ ವಿಷ ಸೇವನ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೂಷೋದರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗರ ಸೇವನ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟಾಂಬು ಸೇವನ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ರಕ್ತ ದುಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ತತ್ ಶೀತವಾತಾಭ್ರ ಸಮುದ್ಭವೇಶು ವಿಶೇಷತಃ ಕುಪ್ಯತಿ ದಹ್ಯತೆ ಚ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ ಆತುರೋ ಮೂರ್ಛತಿ ಸಂಪ್ರಸಕ್ತಂ ಪಾಂಡು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಂಡು ಲಕ್ಷಣ. ಕೃಶಃ ಶುಷ್ಯತಿ ತೃಷ್ಣಯಾಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ದೂಷೋದರಂ ತು ಘೋರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. And here very important is Plihodara. Plihodara understanding from Charaka is also important because Plihodara is explained with the 2 ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ from the ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಹೋದರವನ್ನು 2 ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಿಹೋದರ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲಿಹೋದರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ. ಓಕೆ, ವಿದಾಹಿ ಅಭಿಷಂಧಿ ರಥಸ್ಯ ಜಂತೋಹೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪ್ಲಿಹೋದರ is going to manifest in such persons who is very accustomed to the consumption of the ವಿದಾಹಿ ಆಹಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿಷಂಧಿ ಆಹಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿದಾಹಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿಷಂಧಿ ಆಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಸಿನಾರಿಯೋ, ವಿದಾಹಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವಿದಾಹಿ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿದಾಹಿ. ಮತ್ತು ಅಭಿಷಂಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಭಿಷಂಧಿ ಫುಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಯಾವುದು ಬೇಕ್ರಿ ಫುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೈದಾದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿದಾಹಿ ಅಭಿಷಂಧಿ ರಥಸ್ಯ ಜಂತೋಹೋ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಳತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ ಫುಡ್ಸ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನವಡೇಸ್. ಅಂದರೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಥಸ್ಯ ಜಂತೋಹೋ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತ್ಯರ್ಥ ಮಸ್ರು ಕಫಷ್ಟ. ಸೊ ದುಷ್ಟಿ, ಅಗೇನ್ ದ ದುಷ್ಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದುಷ್ಟಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರದುಷ್ಟಂ, ದುಷ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಸ್ರುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ. ಸೊ ರಕ್ತ ದುಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಫ ದುಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲಿಹೋದರ ದುಷ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ ಪ್ಲಿಹೋದರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ದುಷ್ಟಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೃಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಫ ದೃಷ್ಟಿ. ಅಸೃಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ ದೃಷ್ಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಿಹಾಭಿವೃದ್ಧಿಂ ಸತತಂ ಕರೋತಿ ಪ್ಲಿಹೋದರಂ ತತ್ ಪ್ರವದಂತಿ ತಜ್ಞ ವಾಮೇಚ ಪಾರ್ಶ್ವೇಚ ಪರಿವೃದ್ಧಿಮೇತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಶೇಷತಃ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಮೇಚ ಪಾರ್ಶ್ವೇಚ ಪರಿವೃದ್ಧಿಮೇತಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಕ್ಷಣ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಮೇಚ ಪಾರ್ಶ್ವೇಚ ಪರಿವೃದ್ಧಿಮೇತಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಉದರ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಓಕೆ, ವಾಮೇಚ ಪಾರ್ಶ್ವೇಚ ಪರಿವೃದ್ಧಿಮೇತಿ ಈಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಿಹೋದರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ನಾಭೇರ್ ಹದಶ್ಚ ಪರಿವೃದ್ಧಿಮೇತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಅದರ್ ಉದರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು 3 ಉದರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಂದ ಜ್ವರಾಗ್ನಿಹಿ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪೀಡಿಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಮಗುಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂದ ಜ್ವರಾಗ್ನಿಹಿ. ಓಕೆ, ಕಫಪಿತ್ತಲಿಂಗೈರಿ ಉಪದ್ರುತಃ.
ಕ್ಷೀಣ ಬಲೋ ಅತಿ ಪಾಂಡುಹು. ಓಕೆ, ಕ್ಷೀಣ ಬಲೋ ಅತಿ ಪಾಂಡುಹು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಷೀಣ ಪಿತ್ತ ಲಿಂಗೈಹಿ ಉಪದ್ರುತ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀಣ ಪಿತ್ತ ಕಫಪಿತ್ತ ಲಿಂಗೈಹಿ ಉಪದ್ರುತ, ಕಫಪಿತ್ತ ಲಿಂಗೈಹಿ ಉಪದ್ರುತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಏನು ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಋಣಾಭಿ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿವೃದ್ಧಿ ಮೇತಿ ಲಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ದ ಬದ್ಧ ಕುದೋದರ ವಾಮೇಚ ಪಾರ್ಶ್ವೇಚ ಪರಿವೃದ್ಧಿ ಮೇತಿ ಪ್ಲೀ ಹೋದರ. ಓಕೆ, ನಾಭೇರಾದಶ್ಚ ಉದರ ಮೇತಿ ಪರಿಸ್ರಾವಿ ಉದರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬದ್ಧ ಗುದೋದರ. ಅಗೇನ್ ದ ಬದ್ಧ ಗುದೋದರ ನಿಧಾನ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬದ್ಧ ಗುದೋದರ ನಿಧಾನ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಸ್ಯ ಆಂತ್ರಂ ಅನ್ನೈಹಿ. ಓಕೆ, ಉಪಲೇಪಿ ಭೈರ್ವ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಲ ಅಶ್ಮ ಭಿರ್ವ ಸಹಿತೈಹಿ ಪೃಥಗ್ವ. ಓಕೆ, ಬಾಲ ಮತ್ತು ಅಶ್ಮ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಪಲೇಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತ್ರ ಉಪಲೇಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಂಚೀಯತೆ ತತ್ರ ಮಲಹ, ಮಲ ಸಂಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದೋಷಃ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಚಯ. ಓಕೆ, ನಾಡ್ಯಾಮಿವ ಸಂಕರೋಹಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸದೋಷಃ ಕ್ರಮೇಣ ನಾಡ್ಯಾಮಿವ ಸಂಕರೋಹಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಉದರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಚೀಯತೆ ತತ್ರ ಮಲಹ ಸದೋಷಃ ಕ್ರಮೇಣ ನಾಡ್ಯಾಮಿವ ಸಂಕರೋಹಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶ್ಲೋಕ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ನಾಡ್ಯಾಮಿವ ಸಂಕರೋಹಿ ನಿರುದ್ಧತೆ ಚಾಸ್ಯ ಗುದೇ ಪುರುಷಂ ನಿರೇತಿ ಕೃಚ್ರಾದಪಿ ಚ ಅಲ್ಪಂ. ಓಕೆ, ಪುರುಷಂ ನಿರೇತಿ, ಪುರುಷ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಕೃಚ್ರಾದಪಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಪೇನು ಕೃಚ್ರಾದಪಿ ಚ ಅಲ್ಪಂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪುರುಷಂ ನಿರೇತಿ ಕೃಚ್ರಾದಪಿ ಚ ಅಲ್ಪಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿರುದ್ಧತೆ ಚಾಸ್ಯ ಗುದೇ ಪುರುಷಂ ನಿರೇತಿ ಕೃಚ್ರಾದಪಿ ಚ ಅಲ್ಪಂ. ಅಗೇನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಧತೆ ಚಾಸ್ಯ ಗುದೇ ಪುರುಷಂ ನಿರೇತಿ ಕೃಚ್ರಾದಪಿ ಚ ಅಲ್ಪಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅತಿಸಾರ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಋಣಾಭಿ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿವೃದ್ಧಿ ಮೇತಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಉದರಂ ವಿಟ್ ಸಮಗಂಧಿಕಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಟ್ ಸಮಗಂಧಿಕಂಚ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಟ್ ಸಮಗಂಧಿಕಂಚ ಪ್ರಚರ್ದಯನ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ದನ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚರ್ದನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಟ್ ಸಮಗಂಧಿಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರಿಸ್ರವಿ ಉದರ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಸಲಿಲ ಪ್ರಕಾಶಃ ಸ್ರಾವಃ ನಾಭೇರದಶ್ಚ ಉದರ ಮೇತಿ. ಓಕೆ, ನಾಭೇರದಶ್ಚ ಉದರ ಮೇತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸ್ತುದ್ಧತೆ ಅತೀವ ವಿಧಹ್ಯತೆ ಚ. ಓಕೆ, ನಿಸ್ತುದ್ಧತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಶಲ್ಯಂ ಯದ್ ಅನ್ನೋಪಹಿತಂ ತದಂತ್ರಂ ಭಿನ್ನತಿ. ಓಕೆ, ಶಲ್ಯ ಸೇವನ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ನ. ಅನ್ನೋಪಹಿತಂ ಶಲ್ಯಂ. ಓಕೆ, ಅನ್ನೋಪಹಿತಂ ಶಲ್ಯಂ ಅಂತರಂ ಭಿನ್ನತಿ. ಸೊ ಅಂತರಭೇದನ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದಕೋದರ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಉದರ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಉದರ. ಒನ್ ಈಸ್ ದಕೋದರ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾತೋದರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಾತೋದಕ ಉದರ. ಓಕೆ, ಜಾತ ಉದಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಾತೋದಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾತ ಉದಕ ಮತ್ತು ಅಜಾತೋದಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಫೇಸಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಕೋದರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ದಕೋದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಹ ಸ್ನೇಹ ಪೀತೋ ಅಪಿ ಅನುವಾಸಿತೋ ವಾಂತೋ ವಿರಿಕ್ತೋ ಅಪಿ ಅಥವಾ ನಿರೂಢ ಪಿಬೇ ಜಲಂ ಶೀತಲಮಾಶು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶೀತಲ ಜಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಶೀತಲಂ ಆಶು ಪಿಬೇತ್ ಜಲಂ. ಓಕೆ, ಶೀತಲ ಜಲಂ ಪಿಬೇತ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶೀತಲಂ ಜಲಂ ಪಿಬೇತ್. ಓಕೆ, so this is a very important nidana explained here. Do you have any such understanding in any other diseases? Shitala jalam pibati after any other panchakarma chikitsa. Is there any for the karananada or karanagutha, something like that? Is it something is there from the Shalakya Tantra?
Sneha pito Sheetalam jalam pibati, something like that. Is it there? Shalakya any disease, any Karna Roga is having something, some similar understanding. Can you just recall from the Shalakya Tantra? Is it there? Yes or no? Okay, you can just refer. So here this understanding is very important. Okay, Sneha pito api anuvasito va vanto virikto api athava nirudaha pibe jalam shitalam. Okay, so this understanding of this panchakarma chikitsa, and the ushnodaka pana, ushnodaka sevana, and ushna sevana. So this is a very important understanding. Okay, tasya srotamse dushyamtihi tadvahani sroto स्रोतोपलिप्ता लिप्तेषु अथवा तेषु दकोदरम पूर्वद अभिपेति. So again this स्रोतो उपलेप will happen. Snigdam mahat sampariruddhanabihi. Lakshanas they are going to explain. Okay, snigdam mahat. Okay, mahat sampariruddhanabihi. Okay, example ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮಹತ್ ಸಂಪರಿರುತ್ತನಾಭಿ. ಓಕೆ, ಮಹತ್ ಸಂಪರಿರುತ್ತನಾಭಿ ಅಂತ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೃಷೋ ಉನ್ನತಂ ಪೂರ್ಣಂ ಇವ ಅಂಬುನ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ಣಂ ಇವ ಅಂಬುನ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ಣಂ ಇವ ಅಂಬುನ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಧೃತಿ ಕ್ಷುಭ್ಯತಿ ಕಂಪೇತೆ ಚ ಶಬ್ದಾಯತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಸೈಟಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಅಸೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಥ್ರಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಯಥಾ ಧೃತಿ ಕ್ಷುಭ್ಯತಿ ಕಂಪತೆ ಚ ಶಬ್ದಾಯತೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಘಟಿ ಯಂತ್ರಗ್ರಹಣಿ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್? ಘಟಿ ಯಂತ್ರಗ್ರಹಣಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಘಟಿ ಯಂತ್ರಗ್ರಹಣಿ from the Madhava Nidana. Okay, you can just refer this one, Ghati Yantra Grahani. So what is actually explained there in the Ghati Yantra Grahani? So here they are going to explain Yatha Dhritihi Kshubhyati Kampatecha Shabdayate. Okay, ಚಾಪಿ ದಕೋದರಂ ಸ್ಯಾತ್. ಓಕೆ, ದಕೋದರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಉದರ. ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಉದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸುಷು ಸಮಿತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆತ್ಮಾನಂ ಗಮನೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಕೆ ದುರ್ಬಲಾಗ್ನಿತ ಗಮನೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಮನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ವಾಕ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಬ್ಡಮನ್. ಓಕೆ, ಶೋಫಃ ಸದನಂ ಅಂಗಾನಂ ಸಂಘಃ ವಾತಪುರುಷಯೋ ಸಂಘೋ ವಾತಪುರುಷ ಸಂಘ ದಾಹ ತೃಷ್ಣಾಚ ಸರ್ವೇಷು ಜಠರೇಷು ಭವಂತಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ commonly present in all over. And again this understanding of this ante salila bhavami bhajante jataranitu. So this understanding, I think all this understanding. Sarvani eva paripaka tada tani vivarjayat. Okay, so udara is going to get converted into jalodara. So this classical understanding, and Kachapa Samstana Plihodra, this is also very important understanding from the Charaka Samhita. Okay, Kachapa Samstana and the Charaka Samhita ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is also very important understanding. And next we have the Muda Garbha Udara. Very basically they are going to ask these questions like Muda Garbha Gati ಮತ್ತೆ ಭೇದ. Okay, ಗತಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಮತ್ತು ಭೇದ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೂಢ ಗರ್ಭ ಗತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೂಢ ಗರ್ಭ ಭೇದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ನಿಧಾನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಮೂಢಗರ್ಭ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂಢಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಮೂಢಗರ್ಭ ಗತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೇದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಢಗರ್ಭ ಗತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ, ಮೂಢಗರ್ಭ ಭೇದ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋ ದ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಕೀಲ ಬೀಜಕ ಪರಿಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಕೀಲ. ಓಕೆ, ಯೋನಿಮುಖಂ ನಿರುಣದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಬೀಜಕ ನಿರ್ಗಚ್ಚತಿ ಏಕಶಿರೋಭುಜ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಢಗರ್ಭ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೂಢಗರ್ಭ ಗತಿ ಮತ್ತು ಮೂಢಗರ್ಭ ಭೇದ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸುಷು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮತ್ತು ಶಲ್ಯಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ಶಲ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಢಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ
ಅವಾರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಅವಾರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಮೂಢಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಾರಣೀಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೂಢಗರ್ಭ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಧಿಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಮೂಢಗರ್ಭ. ಸೊ ಮೂಢಗರ್ಭ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆ 4-5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ತತ್ರ ಕೀಲಹ ಪ್ರತಿಕಿರೋ ಬೀಜಕಃ ಪರಿಗೈತಿ. ಸೊ ತತ್ರ ಊರ್ಧ್ವ ಬಹು ಶಿರೋಪಾದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಢಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಮೂಢಗರ್ಭ ಗತಿ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಲೇಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಏನು ಮೃತಗರ್ಭ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ, ಗರ್ಭಪಾತ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ? ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ? ಅಂಟಿಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ? ಅಂಟಿಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ? ಅಂಟಿಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ? What is the time frame for the Garbhasrava and Garbhapata? Is it there for like 4 months or 6 months? Garbhasrava, Garbhapata. Am I audible? Garbhasrava, Garbhapata. How much it is defined? Is it defined as 4 months or 6 months? Yes or no? 4 months or 6 months? You can type in the chat box. Garbhasrava, Garbhapata. Okay, you can refer that one. So the definition of Garbhasrava, Garbhapata, and again with this Mudha Garbha, the understanding of Mudha Garbha is also important. So they are going to ask all these things, very important things. आचतुर्थात् तथो मासात् प्रस्रवेत् गर्भविच्युतिः ततः स्थिरः शरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः. So they are very precisely they are going to explain here. आचतुर्थात् जातो. Okay, so up to the 4th month, before the 4th month and up to the 4th month, this is explained as a Garbhasrava. Okay, this is explained as a Garbhasrava. And tatah sthira sharirasya patah panchama shashtayoh. So it should be sthira sharira patana and up to the from the 5th and 6th month. This is explained for the Garbhapata. So this is very important shloka which is conceptually asked in the exams. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಮ್ ಅದರ್ ನಿಧಾನ. ಕೃಮಿವಾತಾಭಿಘಾತೈಃ ತದೇವ ಉಪದ್ರುತಂ ಫಲಂ ಪತತಿ ಅಕಾಲಿ ಅಪಿ ಯಥಾ ತಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ಗರ್ಭವಿಚ್ಯುತಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಕ್ರಿಮಿ ಮತ್ತು ವಾತ ಮತ್ತು ಅಭಿಘಾತದಿಂದ ಫಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಗರ್ಭನೂ ಸಹ ವಿಚ್ಯುತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗರ್ಭನೂ ಸಹ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲಿ ಹೇಳಿ ಅದರದ್ದು ಕಾಲಮರ್ಯಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಾಲಮರ್ಯಾದ. ಸೊ 4th up to 4th month. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ ಚತುರ್ಥಾತ್. ಓಕೆ, ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಚತುರ್ಥಾತ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ until the 4th month. Okay, until the 4th month. Okay, so Achaturthat is until the 4th month and in the 4th month and Panchama Shashtayoho. Okay, in the 5th month and in the 6th month. Okay, Panchama Shashtayoho, 5th and 6th month. This is about the Garbhasrava and Garbhapata. Okay, Kalasya Parinamena Muktam Vruntat Yatha Phalam Prapadate Subhavena Na Anyatha Paditum Dhruvan. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ ಗರ್ಭಪಾತ ಸೊ ಎದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಚ್ಯುತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲಸ್ಯ ಪರಿಣಾಮೇನ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಸ್ಯ ಪರಿಣಾಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಕ್ತಂ ವೃಂತಾದ್ ಯಥಾಫಲಂ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶ್ಲೋಕನ ಯಾವ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏವಂ ಕಾಲ ಪ್ರಕರ್ಷಣ ಮುಕ್ತೋ ನಾಡಿ ನಿಬಂಧನಾತ್. ಓಕೆ, ನಾಡಿ ನಿಬಂಧನ, ಮುಕ್ತೋ ನಾಡಿ ನಿಬಂಧನ. ಓಕೆ, ಮುಕ್ತೋ ನಾಡಿ ನಿಬಂಧನಾತ್ ಗರ್ಭಾಶಯಸ್ಥೋ ಯೋ ಗರ್ಭೋ ಜನನಾಯ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಜನನಾಯ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಸಾಧ್ಯ ಮೂಢಗರ್ಭ, ಅಂತರ್ಮೃತ ಗರ್ಭ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಅಂತರ್ಮೃತ ಗರ್ಭ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಅಂತರ್ಮೃತ ಗರ್ಭ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ. ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಮೂಢಗರ್ಭ. ಅಸಾಧ್ಯ ಮೂಢಗರ್ಭ ಲಕ್ಷಣ ಸಹ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅವಾರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಓಕೆ, ಶೀತಾಂಗಿ ನಿರಪತ್ರಪ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು BHU ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, NIA ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ರಾ ಜಾಮ್ನಗರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮೃತ ಗರ್ಭ, ಅಸಾಧ್ಯ ಮೂಢಗರ್ಭ. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತರ್ಮೃತ ಗರ್ಭ ಲಕ್ಷಣ, ಅಸಾಧ್ಯ ಮೂಢಗರ್ಭ ಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂತರ್ಮೃತ ಗರ್ಭ ಲಕ್ಷಣ, ಅಸಾಧ್ಯ ಮೂಢಗರ್ಭ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಶೀತಾಂಗಿ ನಿರಪತ್ರಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಇದು ಯಾವುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಸಾಧ್ಯ ಮೂಢಗರ್ಭನ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಮೃತ ಗರ್ಭನ ಅಥವಾ ಮೂಢಗರ್ಭ ಅಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರವಿದ್ಯತಿ ಶಿರೋ. ಓಕೆ, ಪ್ರವಿದ್ಯತಿ ಶಿರೋ ಯಾತು ಶೀತಾಂಗಿ ನಿರಪತ್ರಪ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿರಪತ್ರಪ ಅಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ನಿರಪತ್ರಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು, ನಿರಪತ್ರಪ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿರಪತ್ರಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನುಮಾನ ಗಮ್ಯ ಭಾವ, ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಪತ್ರಪಣ, ಅಪತ್ರಪಣ, ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಅನುಮಾನ ಗಮ್ಯ ಭಾವ, ಅಪತ್ರಪಣ, ಅಪತ್ರಪಣ, ಅನುಮಾನ ಗಮ್ಯ ಭಾವ ಫಾರ್ ದ ಅಪತ್ರಪಣ, ಅಪತ್ರಪಣ, ಹ್ರಿಯಂ ಅಪತ್ರಪಣೇನ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಿರಪತ್ರಪ. ಓಕೆ, ನಿರಪತ್ರಪ ಅಂದರೆ ಶೇಮ್ಲೆಸ್, ಅಂದರೆ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಶೇಮ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ನಿರಪತ್ರಪ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ನಿರಪತ್ರಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿರಪತ್ರಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಗಮ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ರಿಯಂ ಅಪತ್ರಪಣೇನ, ಹ್ರಿಯಂ ಅಪತ್ರಪಣೇನ. ಅಪತ್ರಪಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಶೇಮ್. ಓಕೆ, ಹ್ರಿಯಂ ಅಪತ್ರಪಣೇನ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರಪತ್ರಪ ಅಂದರೆ ಅಪತ್ರಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪತ್ರಪ ಅಂದರೆ ಶೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಶೀತಾಂಗಿ. ಓಕೆ, ನೀಲೋದ್ಧತ ಸಿರಾಹ. ಓಕೆ, ನೀಲೋದ್ಧತ ಸಿರಾಹ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಇದು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂತಮೃತ ಗರ್ಭ, ಗರ್ಭ ಅಸ್ಪಂದನ. ಓಕೆ, ಗರ್ಭ ಅಸ್ಪಂದನಂ, ಆವೀನಾಂ ಪ್ರಣಾಶಃ, ಶಾವ ಪಾಂಡುತ. ಓಕೆ, ಭವತಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಪೂತಿತ್ವಂ, ಶೂಲಂ. ಓಕೆ, ಅಂತಮೃತೆ ಶಿಶು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತಮೃತ ಗರ್ಭಲಕ್ಷಣ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಮೂಢ ಗರ್ಭಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, next is about the lakshanas if the woman may die. Okay, bastam araiva unnaya kukshi praspandate yadi ತತ್ಕ್ಷಣಾಯ ಜನ್ಮಕಾಲೇ ತಂ ಪಾಠಯಿತ್ವ ಉತ್ತರದ್ವಿಷಕ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ವಿದ್ರಧಿ ನಿಧನ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿದ್ರಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಧಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ರಧಿ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವಿದ್ರಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿದ್ರಧಿ ಆಸ್ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ರಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ರಧಿ ಅಂತ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ರಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ರಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ರಧಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಮೇಹ ನಿಧಾನ ಸುಶಿತನ ಸುಶಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಹ ನಿಧಾನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರಧಿ ಲಕ್ಷಣ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಚರಕ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿದ್ರಧಿ ನಿಧಾನ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ. ವಿದ್ರಧಿ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ they are going to ask about the ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ they are going to ask here from the ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಧಾತು ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಲಿ ಧಾತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿದ್ರಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ದ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥಾತ್ ವಿದ್ರಧಿ ನಿಧಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ ಮಹಾನ್. ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್ ತ್ವಕ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೇಧಾಂಶ ಪ್ರದೂಷ ಅಸ್ಥಿ ಸಮಾಶ್ರಿತ ದೋಷಾಃ ಶೋಫಂ ಶನೈಃ ಘೋರಂ ಜನಯತಿ ಉಚ್ಛ್ರಿತಃ ಪೃಶಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ದೋಷಾಸ್. ಓಕೆ, ತ್ವಗ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೇಧ ಅಸ್ಥಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ, ಅಂದರೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ರಧಿಲಿ ವಿದ್ರಧಿ ದೃಷ್ಟಿ. ಓಕೆ, ವಿದ್ರಧಿಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಹಾಮೂಲಂ ರುಜಾವಂತಂ ವೃತ್ತಂ ವಾ ಅಪಿ ಅಥವಾ ಆಯತಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಹಾಮೂಲಂ ರುಜಾವಂತಂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಮೂಲಂ ರುಜಾವಂತಂ ವೃತ್ತಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಪಿ ಅಥವಾ ತಮಾಹುರ್ ವಿದ್ರಧಿಂ ಧೀರ ವಿಜ್ಞೇಯ ಸ ಷಡ್ವಿಧ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಷಡ್ವಿಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಷಣ್ಣಮಹಿ ತೇಷಾಂ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿತ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಿತ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಪಾಕ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಪಾಕ. ಚಿತ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಪಾಕ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ವೋದುಂಬರ ಸಂಕಾಶ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶರಾವ ಸದೃಶ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಘಾಟಾಲೋ ವಿಷಮೋ ಮಹಾನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಥರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಚಿತ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಪಾಕ ಓಕೆ ಎ, ಓಕೆ, ಪಕ್ವೋದುಂಬರ ಸಂಕಾಶ ಬಿ, ಓಕೆ, ಶರಾವ ಸದೃಶ ಸಿ, ಓಕೆ, ಘಾಟಾಲೋ ವಿಷಮೋ ಮಹಾನ್, ಓಕೆ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ಘಾಟಾಲೋ ವಿಷಮೋ ಮಹಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ಸಾನ್ನಿಪಾತಿಕ ವಿದ್ರಧಿ. ಓಕೆ, ಶರಾವ ಸದೃಶ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ದ ಕಫಜ ವಿದ್ರಧಿ. ಓಕೆ, ಚಿತ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಪಾಕ, ಚಿರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಪಾಕ, ಕ್ಷಿಪ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಪಾಕ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಷಮಂ ಪಚ್ಚತೆ. ಓಕೆ, ವಿಷಮಂ ಪಚ್ಚತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ನಿಪಾತಿಕ ವಿದ್ರಧಿ. ಓಕೆ,
ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ. ಉಕ್ತ ವಿದ್ರದೆಯೋ ಏತೆ ತೇಷು ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ವಜಃ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ವಜ ಅಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಸರ್ವಜ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸನ್ನಿಪಾತಿಕ ಇಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿ. ಸೊ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಯಂತ ಶಿರಸಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಡಕ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಡಕ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಜಾಣ ಆದವರು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಣ ಆದರೂ ಹೀಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಓದೋದು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 50 to 60% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಪದೇ 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 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಇಷ್ಟು ಏನೋ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಂದುಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, 50 to 60% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೂಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಸೈಡಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಸೈಡಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಂದ ಈ ಥರ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಯಕೃತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ ಯಕೃತ, ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ, ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೀಹ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ, ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಬಸ್ತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೂಸೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದೇನು, ಪಿಡಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಡಕ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಶ್ರುತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದ್ರದಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಿದ್ರದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿಡಕ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ. ಓಕೆ, ಚರಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ರದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಭ್ಯಂತರ ವಿದ್ರದಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸದ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೋ ಯದಿ ವಾ ಪಕ್ವೋ ಮಹಾನ್ ವಾ ಯದಿ ವ ಇತರಃ ಸರ್ವೋ ಮರ್ಮೋತ್ಥಿತಃ ವಿದ್ರಧಿ ಕಷ್ಟ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಆಮ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ವ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇರಲಿ, ಅದು ಮರ್ಮೋತ್ಥಿತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಕ್ತವಿದ್ರದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಮ್ ಪ್ರಜಾತಾನಂ ತಥಾ ಅಹಿತೈಹಿ ದಾಹ ಜ್ವರ ಕರೋ ಘೋರೋ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಪ್ರಜಾತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಜಾತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ತಥಾ ಅಹಿತೈಹಿ ಅಂದರೆ ಅಹಿತ ಸೇವನೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾಹ ಜ್ವರ ಕರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಕ್ತವಿದ್ರದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಕ್ಸು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ಕಂಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಿದ್ರದಿ. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಂಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಕಂಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮು
ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 3 ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಪಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಜಾತಾನಂ ಅಸೃ ಕಾಯದ ಅನಿಸೃತಂ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಜಾತಾನಂ ಅಸೃ ಕಾಯದ ಅನಿಸೃತಂ ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ರಕ್ತ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತಜಂ ವಿದ್ರದೆಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕುಕ್ಷೋ ಮಕ್ಕಳ ಸನ್ನಿಧಂ. ಅದೇ ಈ ಥರ ಇದ್ದುದು ರಕ್ತಜ ವಿದ್ರದಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಪ್ತಾಹಾನ್ ಉಪಶಾಂತಶ್ಚ ತತೋಹು ಅಸೌ ಸಂಪ್ರಪಚತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಅಬ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ರದಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿದ್ರದಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಕ್ತ ವಿದ್ರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ರದಿ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿದ್ರದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದ್ರದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿದ್ರದಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ರದಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಗುಲ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ವಿದ್ರದಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ here. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಸ್ಮಾತ್ ಪಚ್ಚತೆ ಗುಲ್ಮೋ ವಿದ್ರದಿಹಿ ಪಾಕಮೈತಿ. ಕಸ್ಮಾತ್ ನ ಪಚ್ಚತೆ ಅಂದರೆ ಗುಲ್ಮ ಪಾಕ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ರದಿಹಿ ಪಾಕಮೈತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನ ನಿಬಂಧೋ ಅಸ್ತಿ ಗುಲ್ಮಾನ ವಿದ್ರದಿಹಿ ಸ ನಿಬಂಧನ. ಸೊ ಬಂಧನ ವಿದ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ ನಿಬಂಧನ ವಿದ್ರದಿ ಸ ನಿಬಂಧನ ನ ನಿಬಂಧೋ ಅಸ್ತಿ ಗುಲ್ಮಾನ. ಗುಲ್ಮಾಕಾರ ಸ್ವಯಂ ದೋಷೋ ವಿದ್ರದಿಹಿ ಮಾಂಸಶೋಣಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರಾನುಚರೋ ಗ್ರಂಥಿ ಅಪ್ಸುಹು ಬುದ್ಬುದಕೋ ಯಥಾ. ಓಕೆ, ಏವಂ ಪ್ರಕಾರೋ ಗುಲ್ಮಸ್ತು ತಸ್ಮಾತ್ ಪಾಕಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ಓಕೆ, ಮಾಂಸಶೋಣಿತ ಬಾಹುಲ್ಯಾತ್ ಪಾಕಂ ಗಚ್ಚತಿ ವಿದ್ರತಿ. ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ರದಿ ಪಾಕಮೇತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ವಿದ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿದ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಏನು, ಮಾಂಸಶೋಣಿತ ಬಾಹುಲ್ಯಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇತು ಅಂದರೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಹುಲ್ಯತ ಆಫ್ ದ ಮಾಂಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಣಿತ ಬಾಹುಲ್ಯ ಪಾಕಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಶ್ಲೋಕ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಹೇತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಸರ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ರದಿ ಪಾಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಮಾಂಸ ಶೋಣಿತ ಬಾಹುಲ್ಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮಾಂಸ ಶೋಣಿತ ಬಾಹುಲ್ಯ ಪಾಕಂ ಗಚ್ಚತಿ ವಿದ್ರದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿದ್ರದಿ. ಓಕೆ, ಮಾಂಸ ಶೋಣಿತ ಹೀನತ್ವಾತ್ ಗುಲ್ಮಃ ಪಾಕಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ಅಗೇನ್ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಲ್ಮಃ ತಿಷ್ಠತಿ ದೋಷೇಸ್ವೆ ವಿದ್ರದಿಂ ಮಾಂಸ ವಿದ್ರದಿರ್ ಮಾಂಸ ಶೋಣಿತೆ ವಿದ್ರದಿಹಿ ಪಚತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಗುಲ್ಮಶಾಪಿ ನ ಪಚತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಋಣಾಭಿ ಬಸ್ತಿಜಃ ಪಕ್ವೋ ವರ್ಜೋ ಎಷ್ಟ ತ್ರಿದೋಷಜಃ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸಾಧ್ಯತನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಧ್ಯತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಥ ಮಜ್ಜ ಪರಿಪಾಕೆ ಗೋರಹ ಸಮೋಪಜಾಯಿತ ಮಜ್ಜ ಪರಿಪಾಕ ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊ ಶಲ್ಯಭೂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಧ ಪ್ರಭಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ಶುಕ್ಲಂ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಕ್ಷಣಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ. 34ರಿಂದ 38 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಓದಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಸರ್ಪನಾಡಿ ಸನರೋಗ ನಿಧನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಭಟ ಸಂಹಿತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾದವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಒಂದು, ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ಓಕೆ, ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು, ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಸರುಗಳು. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವೆರಡೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಇರುವಂಥ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಚರಕದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಧಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ, ವ್ಯಾಧಿ ನಿಧಾನಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಶ್ರುತದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತಹ ನಿಧಾನಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ AIPGT. AIPGT ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, AIPGT ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕಪ್ಪ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಓದಬೇಕು. ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ತನ ರೋಗ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಸರ್ಪ, ವಿಸರ್ಪ ನಮಗೆ ಚರಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾಡಿ, ಸ್ತನ ರೋಗ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ವಿಸರ್ಪ, ನಾಡಿ, ಸ್ತನ ರೋಗ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ದ AIPGT. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್? If no doubts, we will end up the today's session. Okay, we'll end up today's class. Thank you for patient listening.